Good morning, everyone. Previously, we had completed first unit of economics for decision making in BBA semester 4. So today we are going to start the second unit, which is pricing policies. Here is the content. First of all, we will understand the importance of the pricing policies, then factors affecting pricing policies, which means at the time when you are determining the policy regarding pricing of your products in a particular firm, at that time there are certain factors which affects your decision. So we will discuss these factors affecting pricing policies. Then objectives of pricing policy. Yes, what are the different objectives behind determining the pricing policy? તમે જે પ્રાઇસ પ્રોડક્ટને ડિટરમાઇન કરો છો એની પાછળનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? Then pricing strategies. Yes, there are certain methods through which we can determine the price of a commodity. There are total 7 methods. The first is cost plus pricing. The second is rate of return pricing. The third is going rate pricing. Fourth is scheming pricing. Fifth is penetration pricing. Sixth is multi-stage pricing. And the seventh is peak load pricing. So all these methods we will discuss in detail, but today let us start with the importance of the pricing policy. In any organization, one of the most important decision is the formulation of appropriate price policies and setting the price. કોઈપણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની કે ફર્મની કે કંપનીની વાત કરીએ તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન હોય ને ઇટ ઇઝ રિગાર્ડિંગ ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ પ્રાઇઝિંગ પોલિસી. પ્રાઇસ છે એ કેવી રીતે સેટ કરવી? Price is the source of revenue which the firm seeks to maximize. You know that price is the source of income or revenue for the firm. કોઈ પણ ફર્મ છે એ કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસ થ્રુ આ એનો એક સોર્સ ઓફ ઇન્કમ છે ને, કે એનાથી હું ઇન્કમ જનરેટ કરી શકીશ, રેવન્યુ જનરેટ કરી શકીશ બાય સેલિંગ માય પ્રોડક્ટ ઇન ટુ ધ માર્કેટ. So whether a firm should set a high price or a low price for its product depends on a number of factors and various considerations. Yes, it is very important that whether a firm should charge a very high price or a very low price. If a firm charges a very high price for its commodities, at that time it may happen it will throw out of the market, or firm છે એ માર્કેટમાંથી થ્રો થઈ જશે, બહાર નીકળી જશે, because customers will not ready to purchase the commodity at a very high price. Or if it charges a very low price, at that time it may happen that commodity or that price cannot cover at least the cost of production. So it should not happen. એટલે પ્રાઇઝિંગ સ્ટ્રેટેજીસ છે, પ્રાઇસ કોઈ પણ કોમોડિટીની છે એ એવી રીતે ડિસાઇડ કરવી જોઈએ કે જે બહુ હાઈ પ્રાઇઝે ન હોય અને લો પ્રાઇઝે ન હોય, બિકોઝ એટલીસ્ટ ઇટ શુડ કવર ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ફૂલી. જે પણ કોમોડિટીનું તમે પ્રોડક્શન કરો છો એની કોસ્ટ તો ફૂલ્લી કવર થઈ જ જવી જોઈએ, પ્લસ યુ વિલ એડ સમ પ્રોફિટ માર્જિન ટુ ઇટ એન્ડ દેન યુ વિલ ડિટરમાઇન ધ પ્રાઇસ ઓફ અ commodity. So we can say that pricing decision is a very crucial decision, and survival or success or failure of any business is largely depends on the pricing policy. કોઈ પણ બિઝનેસ છે ને એ માર્કેટમાં સક્સેસ જશે કોઈ પણ કોમોડિટી કે ફેલ થશે એનું એ મેજોરિટી પ્રાઇઝ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે તમારી પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસ કેવી હોવી જોઈએ? there are certain factors કે તમે જે ક્વોલિટી પ્રોવાઈડ કરો છો, ક્વોન્ટિટી છે, કલર ડિઝાઇન છે, ટેકનોલોજી કઈ યુઝ કરો છો, આ બધા જ ફેક્ટર્સ છે એ અફેક્ટ કરતા હોય છે. there are other factors also which we will discuss in our next session, but all these factors should be taken into consideration, and then we should decide the price of a particular product. So pricing decision is very
crucial decision, and one more important thing is that it is not a one time process that you just determine the price of your commodity and now you just don't have to see it. એટલે તમારે પછી એ જોવાનું જ નથી, એકવાર પ્રાઇસ ડિટરમાઇન થઈ ગઈ. નો, ઇટ ઇઝ નોટ દેટ. ઇટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ because after determining the price of a particular commodity you have to continuously, constantly evaluate it and you have to review it from time to time because સમટાઇમ્સ બિકોઝ ઓફ સમ અધર ફેક્ટર્સ માર્કેટમાં જે ચેન્જીસ થતા હોય છે એવા બધા ચેન્જીસને કન્સિડર કરી એન્ડ યુ હેવ ટુ મેક નેસેસરી ચેન્જીસ ઇન ધ પ્રાઇઝિંગ પોલિસી અકોર્ડિંગ ટુ ધ માર્કેટ સિચ્યુએશન એન્ડ ડિમાન્ડ સિચ્યુએશન. ક્યારેક એવું પણ બને કે કોઈ એવી અનફોર્સિન સર્કમસ્ટેન્સીસ આવી જાય તો એવા ટાઈમે તમારે આ જે પ્રાઇઝિંગ ડિસિઝન છે એને પ્રોપરલી તમારી સ્ટ્રેટેજી માર્કેટની સિચ્યુએશનને અકોર્ડિંગ છે કે નહીં એના અકોર્ડિંગ એમાં ચેન્જીસ છે એ લઈ આવવા પડે. સમટાઇમ્સ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ ઓફ યોર કોમોડિટી એટ દેટ ટાઈમ યુ મે હેવ ટુ રિડ્યુસ ધ પ્રાઇઝીસ ઓર ઇફ ડિમાન્ડ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ ઇઝ હાઈ એટ દેટ ટાઈમ યુ કેન ઓલ્સો હાઈ પ્રોડક્ટ્સ હાઈ પ્રાઇઝીસ એટલે આ બધી છે ને માર્કેટ સિચ્યુએશનના અકોર્ડિંગ પ્રાઇઝિંગ પોલિસીમાં ચેન્જીસ છે એ તમે કરી શકો. Now, our next topic is factors affecting pricing policy. Yes, at the time of formulating the pricing policy, some factors which you have to taken into consideration at the time of determining it. So let us discuss one by one. The first factor which affects the pricing policy of a firm is objectives of the firm business. Yes, first of all, with what objective you are running your business is the most important thing. તમે જે બિઝનેસ કરો છો એનો સૌથી પહેલાં તો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે એના બેઝડ ઉપર તમે તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે એની પ્રાઇસીસ છે ડિટરમાઇન કરો છો. મોરઓવર ટુ ધેટ, ફર્મ વર્ક્સ વિથ વ્યૂ ટુ અચીવ ઇટ્સ ઓબ્જેક્ટિવ. કોઈ પણ કંપની છે, કોઈ પણ ફર્મ છે એ કયા પર્પઝથી વર્ક કરતી હોય કે એનો જે મેઇન ગોલ છે, ઓબ્જેક્ટિવ છે એ કેવી રીતે અચીવ કરવો. એન્ડ ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ સર્વાઈવલ ઓર assured continued existence, then rate of growth, market share, maintenance of control or ownership, and finally the ultimate aim is to earn પ્રોફિટ. આવા બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોઈ શકે. પહેલાં તો તમારે ખાલી માર્કેટમાં સર્વાઈવલ કરવું છે કે નો, યુ વોન્ટ ટુ એક્ઝિસ્ટ, કન્ટિન્યુઅસ એક્ઝિસ્ટ, કે તમારે માર્કેટમાં જ રહેવું છે. દેન રેટ ઓફ ગ્રોથ, કેટલા રેટથી તમારે ગ્રોથ કરવો છે. દેન જે માર્કેટ શેર, ઇટ મીન્સ ટોટલ માર્કેટ છે એમાંથી તમારી કંપનીનો કેટલો શેર. એન્ડ દેન ઓનરશિપ એન્ડ ફાઇનલી ધ રેટ ઓફ પ્રોફિટ, કે તમારે કેટલો પ્રોફિટ અર્ન કરવો છે. ધીસ મે બી ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ધ કંપની. બટ જનરલી વોટ હેપન્સ કે ફર્મ છે ને કોઈ ટાર્ગેટ રેટ ઓફ પ્રોફિટ છે એ ડિટરમાઇન કરી દે છે એન્ડ પ્રાઇઝિંગ પોલિસી ઇઝ ફોર્મ્યુલેટેડ અકોર્ડિંગ ટુ ધ રેટ ઓફ ટાર્ગેટેડ રેટ ઓફ પ્રોફિટ. એટલે જેટલો આપણે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે 10% પ્રોફિટ છે એ આપણે એસ્ટિમેટ કર્યો છે કે આટલો ટાર્ગેટ છે કે 10% પ્રોફિટ અચીવ કરવો, તો પ્રાઇસ છે એ અકોર્ડિંગલી ડિટરમાઇન થાય. બટ કોઓર્ડિનેશન બિટવીન the various policies is required because each and every policy have impact on the other policy also, because pricing policy is not the only decision in any company. There are number of decision. કેટલી બધી policies છે એ formulate થતી હોય, right? pricing policy, sales policy, આવી બધી policies છે એ એકબીજા ઉપર અફેક્ટ કરતી હોય. તો આ બધું કન્સિડર કરી અને then and then it should determine the price of the product. So objective of the business affects the pricing policy definitely. The next point is nature of competition. Yes, હવે કોમ્પિટિશનની તો તમને બધાને ખ્યાલ જ છે. ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન, there is no problem regarding pricing because the firm has to accept the prevailing market price, because under perfect competition a firm is a price taker. It has to accept the market price, it cannot decide its own price. perfect competition માં ક્યારે સેલર છે એ પોતાની પ્રાઇસ ડિટરમાઇન ન કરી શકે. જે માર્કેટમાં કોમોડિટીની પ્રાઇસ ચાલતી હોય એ જ એક્સેપ્ટ કરી લેવાની હોય. બટ when there is an imperfect competition in the market, at that time firm has to decide
its own pricing policy, and that is why pricing policy also depends on the nature of competition. The third point is product and promotion policies. Yes, definitely પ્રોડક્ટ કેવી છે અને પ્રમોશન પોલિસી છે એના ઉપર પ્રાઇસ ડિટરમાઇન થાય. તમે તમારી પ્રોડક્ટ છે એનું પ્રમોશન કરો છો કે નહીં, દેન કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટ તમે મેન્યુફેક્ચર કરો છો, ટેકનોલોજી કેવી છે, ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, એટલે પ્રોડક્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એન્ડ અલોંગ વિથ દેટ પ્રમોશન પોલિસી ઉપર પણ એ ડિપેન્ડ કરે છે. દેન down the line conflict and coordination. Now what does this point says that actual market price of the product depends not only on what the manufacturer would like to charge, but it also depends on its customer, but also on how wholesaler and retailers of the product behave. તમને ખ્યાલ હોય તો એક આખી ચેઇન હોય છે કે હું પોતે મેન્યુફેક્ચરર છું, દેન આઈ વિલ સેલ ઇટ ટુ ધ હોલસેલર, દેન હોલસેલર વિલ સેલ ઇટ ટુ ધ રિટેલર્સ એન્ડ રિટેલર્સ વિલ ફાઇનલી સેલ ઇટ ટુ ધ કસ્ટમર્સ. એટલે મારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે ને એ હું કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરું છું એના ઉપર ડિપેન્ડ ન કરે. ક્યારેક એવું બને કે મારી જે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એ હોલસેલર છે એ પ્રાઇસ ઉપર લેવા માટે રેડી ન થતા હોય. એટલે આમાં તો ઘણી બધી ચેઇન ઇન્ક્લુડ થઈ શકે, ક્યારેક ડીલર્સ હોય, ક્યારેક એજન્ટ્સ હોય. એટલે આ આખી ચેઇનમાં એટલે જે હોલસેલર અને રિટેલર મારી પ્રાઇસમાં કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે ને એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે. બિકોઝ વોટ વિલ હેપન કે મેં સે ફોર એક્ઝામ્પલ 100 રૂપીસ છે એ ચાર્જ કરું છું હોલસેલર પાસેથી, તો હોલસેલર છે એ એનું પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરી અને રિટેલરને સેલ કરશે, અને રિટેલર છે એ એનો માર્જિન એડ કરી અને કસ્ટમરને સેલ કરે છે. તો આ બધામાં એવું ન થવું જોઈએ કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ધીસ પ્રોસેસ કે કસ્ટમરને એટલી બધી હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ થઈ જાય કે એ પરચેસ કરવા માટે રેડી જ ન થાય. એટલે હોલસેલર પાસેથી કદાચ રિટેલર ન રહે અને રિટેલર પાસેથી કસ્ટમર્સ પરચેઝ ન કરે. એટલે આવું ન થાય એ માટે થઈને આખી જે ચેઇન છે એની વચ્ચે પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન હોવું જોઈએ. ઇફ હોલસેલર્સ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન પરચેઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધ મેન્યુફેક્ચરર એટ ધેટ ટાઈમ, ઇટ મે હેપન દેટ મેન્યુફેક્ચરર હેઝ ટુ સફર અ લોસ. તો આવું ન થાય એના માટે આ એક આખી ચેઇન છે, એ હોલસેલર્સ છે, રિટેલર્સ છે, એ કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ અ ઇઝી થિંગ ટુ ડિટરમાઇન અ પ્રાઇઝિંગ પોલિસી કે જેના ઉપર બધા એગ્રી થાય. મેન્યુફેક્ચરર છે, હોલસેલર્સ છે, રિટેલર્સ છે, કસ્ટમર્સ છે, બધા એગ્રી થાય ને એવી પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરવી ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. So it may, in that case, there would only be periodic fixation of prices. એટલે આમાં શું થાય કે આવું બને ને ત્યારે એક અમુક પીરિયોડિક ફિક્સેશન કે આટલા પીરિયડ માટે પ્રાઇસીસ છે એ આટલી રહેશે એવી રીતે ડિટરમાઇન થતી હોય. ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ પ્રાઇઝિંગ એઝ અ રૂટીન મેટર. યસ, most of the time it may happens that the firms takes pricing as a routine matter, which means that instead of having their own pricing policy, they prefer to fix the same price as the one which is prevailing in the market or the similar products. So sometimes what firms do કે હું જેમ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરું છું ને સેમ પ્રોડક્ટની માર્કેટમાં શું પ્રાઇસ છે ને એ જ પ્રાઇસ છે હું મારી પ્રોડક્ટની ડિટરમાઇન કરી દઈશ. એન્ડ ધ ડિગ્રી ઓફ ધ રૂટિનાઇઝેશન depends on some factors like number of pricing decisions. Yes, if the firm is dealing in many products, it may prefer to have a definite price policy for its important products and find it economical to adopt mechanical routine formula for pricing of other products. So what firms do in this type of pricing? Sometimes firm produces more than one number of product. એક જ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર નથી કરતી બટ મોર દેન વન પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર થતી હોય. એટ દેટ ટાઈમ ઇટ મે પ્રિફર કે એક ડિફાઇનાઇટ પ્રાઇઝિંગ પોલિસી છે ને એ પોતાની ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોડક્ટ માટે એક ડિફાઇનાઇટ કે આ જ પ્રાઇઝિંગ પોલિસી થ્રુ આપણે પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરશું. એન્ડ ઇટ ઇઝ
ઇટ ઇઝ ઇકોનોમિકલ ટુ અડોપ્ટ મેકેનિકલ રૂટીન ફોર્મ્યુલા કે કોઈ એક રૂટીન એવી ફોર્મ્યુલા હોય એના થ્રુ પ્રાઇસિંગ અડોપ્ટ કરવી ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી એન્ડ ઇકોનોમિકલ, એટલું એક્સપેન્સિવ એ નહીં થાય અને ઇઝીલી તમે એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ ઓર ડિટરમાઇન કરી શકો. અને બીજી પ્રોડક્ટ્સ છે એની માટે કોઈ ફોર્મ્યુલા અને એક જે મેઇન પ્રોડક્ટ છે એની માટે એક ડિફાઇન્ડ જે પ્રાઇસિંગ પોલિસી છે એના થ્રુ તમે ડિટરમાઇન કરશો. એટલે જ્યારે એક કરતાં વધારે પ્રોડક્ટ હોય ને ત્યારે ફર્મ આવું કરે, મેઇન પ્રોડક્ટ છે એની એક આવી જ રીતે આપણે ડિટરમાઇન કરવાની પ્રાઇસ એવું ફિક્સ હોય, અને બીજી બધી જે પ્રોડક્ટ્સ છે અધર પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી તો એની માટે એક રૂટીન ફોર્મ્યુલા થ્રુ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન થાય. Now, next point is under that availability of adequate and reliable data on demand aspect. Yes. At the time of fixing the price of a product, we will also see on the demand side કે કોઈ પણ કોમોડિટીની છે એની ડિમાન્ડ માર્કેટમાં કેટલી છે. બટ ફોર ધેટ રિલાયેબલ એન્ડ એડિક્વેટ ડેટા ઇઝ રિક્વાયર્ડ રિલેટિંગ ટુ ડિમાન્ડ ઓફ ધ કોમોડિટી, કે ખરેખર પ્રોડક્ટની આટલી ડિમાન્ડ છે. મને અત્યારે એવા ન્યૂઝ મળ્યા કે મારી કોમોડિટી છે એની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ ખૂબ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે, બટ ઇઝ ઇટ રિલાયેબલ? અને જેટલો ડેટા છે એ એડિક્વેટ એટલે પૂરતો છે તો જ હું હાઈ પ્રાઇસ છે એ મારી કોમોડિટીની ચાર્જ કરી શકું. સો સમટાઇમ્સ પ્રાઇઝિંગ ડિસિઝન ઇઝ ઓલ્સો ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ડિમાન્ડ ઓફ અ કોમોડિટી. દેન નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ competitive market. Yes. Now, price also affects by the competition in the market. If the firm is selling its product in a market where there is a high competition, જ્યાં ખૂબ વધારે કોમ્પિટિશન છે, and it has a scope for pricing decision, at that time it will determine its pricing accordingly and it will adopt routine pricing formula. એટલે ક્યારેક એવું બને કે માર્કેટમાં ખૂબ ડિમાન્ડ છે, કોમ્પિટિશન છે, તો એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ મે હેપન કે ફર્મ પાસે એવો ચાન્સ છે કે પોતાની પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એ પોતે ડિટરમાઇન કરી શકે, થોડો એવો સ્કોપ છે તો એ રૂટીન પ્રાઇસિંગ ફોર્મ્યુલા છે એના થ્રુ ડિટરમાઇન કરશે. Now, the next and the sixth factor is external factors. Yes, there are external factors also which affects the pricing policy of the firm. External factors means what? Outside the business. આપણા બિઝનેસની બહાર એવા કયા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જે મારી પ્રાઇસિંગ પોલિસી છે એ ડિટરમાઇન કરવામાં અફેક્ટ કરે છે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ઇટ. The first is elasticity of demand and supply of the product. Now all of you are clear with the elasticity concept, right? Elasticity of demand means responsiveness of the demand to a change in any of the factors affecting it. And supply, elasticity of supply means કે જ્યારે સપ્લાય છે એને સપ્લાયની રિસ્પોન્સિવનેસ કેવી આવે છે જ્યારે એને કોઈ ફેક્ટર અફેક્ટ કરતું હોય છે ત્યારે. તો ઇલાસ્ટિસિટી ઉપર છે ને પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરે. હવે એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે મારી પ્રોડક્ટ છે ને એની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે. ઇટ મીન્સ કે ગમે તેટલી પ્રાઇસ ચાર્જ કરું કસ્ટમર્સને એના વગર ચાલવાનું જ નથી, તો હું હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરીશ તો પણ પરચેસ કરશે. તો જુઓ ઇલાસ્ટિસિટી અફેક્ટ કરે છે. અને જો એની પ્રાઇસ છે એ ઇલાસ્ટિક હોય કે એ જો હું હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરીશ તો કસ્ટમર છે એની ડિમાન્ડ છે એ પોસ્ટપોન કરી દેશે ટુ સમ ફ્યુચર ડેટ, કે જ્યારે ફ્યુચરમાં એના પ્રાઇસીસ ડિક્રીઝ થાય ત્યારે જ હું પરચેસ કરીશ. એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. હેલ્મેટનો રૂલ આવ્યો હતો ત્યારે હેલ્મેટની ડિમાન્ડ છે એ ઇલાસ્ટિક હતી કે ઇનઇલાસ્ટિક? ડેફિનેટલી ઇનઇલાસ્ટિક, કે હેલ્મેટ પરચેસ કર્યા વગર કોઈને ચાલવાનું જ નહોતું. તો જો આ હેલ્મેટના પ્રાઇસીસ, જે હેલ્મેટ 300 રૂપીસમાં સેલ થતું હતું એ હેલ્મેટના 500 એ લોકો ચાર્જ કરતા હતા તો પણ આપણે પરચેસ કર્યું. શું કામ? બિકોઝ દે ન્યૂ દેટ કે જો 500 ચાર્જ કરશે તો પણ કસ્ટમરને પરચેસ કર્યા વગર ચાલશે નહીં. તો જ્યારે ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હોય તો પ્રાઇઝિંગ છે એ અકોર્ડિંગલી હોય. બટ જો હું ટીવી પરચેસ કરવા જાઉં છું અને એ ટીવીની જનરલી પ્રાઇસ 20,000 હોય પણ અત્યારે એની પ્રાઇસ છે એ 30,000 થઈ ગઈ છે, તો હું શું કરીશ કે ટીવી વગર નો ચાલે એવું તો નથી, હું મારી ડિમાન્ડને પોસ્ટપોન કરી દઈશ કે જ્યારે એની પ્રાઇસ ફરીથી 30માંથી 20,000 થશે ત્યારે હું એને પરચેસ કરી લઈશ. સો પ્રાઇસ ઓલ્સો ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. દેન
જનરલ લેવલ ઓફ પર્ચેસિંગ પાવર ઇન ધ ઇકોનોમી. યસ, ઇકોનોમીમાં પર્ચેસિંગ પાવરનું લેવલ કેટલું છે. પર્ચેસિંગ પાવર આપણે બે ટર્મથી સમજી શકીએ, પર્ચેસિંગ પાવર ઓફ પીપલ એન્ડ પર્ચેસિંગ પાવર ઓફ મની. ઇટ મીન્સ જો લોકોની ઇન્કમ વધારે હોય તો એ લોકોનો પર્ચેસિંગ પાવર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થતો હોય તો. બટ જો માર્કેટમાં ઇન્ફ્લેશન હોય અને પર્ચેસિંગ પાવર ઓફ મની એટલે પૈસાની ખરીદ શક્તિ ઓછી હોય ને, તો એટ દેટ ટાઈમ પ્રાઇસ મે બી ડિપેન્ડ્સ અકોર્ડિંગલી. બિકોઝ જો બહુ હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરશો અને લોકોની ઇન્કમ જ ઓછી હશે તો એ લોકો પરચેસ કરશે નહીં. Then government's policy towards pricing. For example, there may be a number of price controls by the government. It means government fixes the prices of essential products for the પબ્લિક વેલફેર ઓર પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે ગવર્મેન્ટના છે ને પ્રાઇઝ ઉપર ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન હોય. ઇફ યુ નો અબાઉટ ધ એમઆરપી, એમઆરપીનો મિનિંગ શું થાય છે? મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ, વિચ મીન્સ દેટ યુ કેન નોટ ચાર્જ પ્રાઇસ મોર દેન દેટ. જે એમઆરપી છે ને એના કરતાં તમે ક્યારેય વધારે પ્રાઇસ ચાર્જ કરી શકો નહીં. મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ છે. તો જો ગવર્મેન્ટે આવા રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઇમ્પોઝ કરેલા હોય, કંટ્રોલ્સ ઓવર ધ પ્રાઇસ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ, એટ દેટ ટાઈમ યુ કેન નોટ ડુ એનીથિંગ. તો આ રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે, આ ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ છે, એ તમારે ફોલો કરવી જ પડે. ગવર્મેન્ટ આવું શું કામ કરે? પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ માટે, કે પબ્લિક પાસેથી તમે સાવ ઓછી કોસ્ટમાં મેન્યુફેક્ચર કરી લ્યો અને બહુ હાઈ પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરો તો એ પબ્લિકને લોસ ન થાય એની માટે થઈને ગવર્મેન્ટ છે એ આવા ડિસિઝન્સ લેતી હોય છે. સો these are some of the main considerations and factors on basis of which pricing policy is determined or formulated in any of the business. But one thing we should remember is that pricing is not an exact science. There is no ready-made formula for determining the right price for a product. Actually છે ને આ એક્ઝેક્ટ સાયન્સ શું કામ કહે છે કે સાયન્સ હોય ને ત્યારે પર્ટિક્યુલર ફોર્મ્યુલા અવેલેબલ જ હોય, એક આખી પ્રોસેસ હોય, પહેલાં આમ કરવાનું પછી આમ કરવાનું અને અલ્ટિમેટલી તમને રિઝલ્ટ આવું જ મળે. બટ પ્રાઇઝમાં ક્યારેય એવું થતું નથી. ક્યારેય એવી કોઈ પરફેક્ટ ફોર્મ્યુલા અવેલેબલ જ નથી કે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એની રાઇટ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરી શકો. ઈચ પ્રાઇઝિંગ સિચ્યુએશન ઇઝ ડિફરન્ટ એન્ડ યુનિક એન્ડ હેઝ ટુ બી ડીલ્ડ વિથ ઇટ્સ ઓન રાઇટ. એટલે દરેક પ્રાઇઝિંગ સિચ્યુએશન છે ને એ ડિફરન્ટ હોય છે અને એ સિચ્યુએશનને કન્સિડર કરીને જ તમે કોઈ પણ કોમોડિટી છે એની પ્રાઇસ છે એ ડિટરમાઇન કરી શકો છો. સો બેલેન્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ as far as pricing decision is concerned. You should not determine a very high price and at the same time you should not determine a very low price for your product, because it is the matter of success or failure of your business કે જો તમે પ્રાઇઝિંગ ડિસિઝન પ્રોપર નહીં લ્યો તો તમે માર્કેટમાં સર્વાઈવ ન કરી શકો. સો પ્રાઇઝિંગ ઇઝ અ મેટર ઓફ જજમેન્ટ. તમે કેવું જજમેન્ટ કરો છો એ એની વાત છે. એન્ડ the firm has to learn this by process of trial and error. Yes, આ છે ને એક ટ્રાયલ એન્ડ એરર પ્રોસેસ છે. ઘણીવાર તમે જોયો કે કમોડિટીની માર્કેટમાં પ્રાઇસ છે એ તમને એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. જીઓ, રિલાયન્સે જ્યારે જીઓ લોન્ચ કર્યું ત્યારે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, ફ્રીમાં તમને આપી દેતા. પછી શું થયું કે સાવ ફ્રીમાં બધાએ ખૂબ કાર્ડ લઈ લીધા કે 3 months છે એ તમારે અનલિમિટેડ ઇન્ટરનેટ, ટોક ટાઈમ. પછી ધીમે ધીમે કરીને એને ખ્યાલ આવ્યો કે હવે લોકો છે એ માર્કેટમાં આ યુઝ ટુ થઈ ગયા છે, જીઓનું કાર્ડ યુઝ કરે છે, તો ધીમે ધીમે કરીને એને પ્રાઇસ ચાર્જ કરી અને હવે છે એ ઇન્ટરનેટ અને ટોક ટાઈમના પ્રાઇઝીસ, ભલે પ્રાઇસ વધારે છે બીજી કંપનીની કમ્પેરમાં, વધારે ઓછા એ મેટર નથી કરતું, બટ આ એક માર્કેટમાં સર્વાઈવ કરવા એન્ટર થવાની આવી બધી સ્ટ્રેટેજીસ હોય છે. સો સમટાઈમ્સ એક ટ્રાયલ એન્ડ એરર છે કે એને ટ્રાય કરી કે માર્કેટમાં હું મારું કાર્ડ મૂકું તો ખરા, કે માર્કેટમાં લોકો એને પરચેસ કરે છે કે નહીં. સો ઇટ ઇઝ ટ્રાયલ એન્ડ એરર કે ક્યારેક તમે હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરી દીધી હોય તો કોઈ પરચેસ ન કરે તો એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ reduce the price of your commodity, and sometimes it may happen કે તમે સાવ લો પ્રાઇસ ચાર્જ કરી છે અને લોકોએ હવે એ પ્રોડક્ટને એક્સેપ્ટ કરી લીધી છે. સો એટ દેટ ટાઈમ યુ કેન ચાર્જ હાઈ પ્રાઇસ ફોર યોર commodity. So these are the main factors which affect the pricing policy of the product. In our next session we will understand the objectives of the pricing policy. Thank you very much. See you all in the next session. I hope now you are clear with the importance, meaning and factors affecting pricing policy.